नमस्कार। आज आम प्लस टू द्वितीय वर्ष भारत इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ 1857 महान विद्रोह यार स्वरूप कारण और फलाफल मान आज पढ़ा। तो चलतु आरंभ करवा। 1757 रु 1857 दीर्घ 100 वर्ष ब्रिटिश शासन भारतीय मानक साम्राज्यवाद शिकुड़ी आबद्ध करथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 रु 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी आमको शासन करिवो। पुणी 1857 रु आमको ब्रिटिश सरकार शासन करिवो। ए देशर शासक मानकर स्वाधीनता लोप पाइबा सहित अगणित देशवासी इंग्रेज मानकर अर्थनैतिक शोषणर शिकार होइतिले। भारतीय मानकर सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में बहु परिवर्तन आनिथिला बटलाट लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं डेलहाउसिंकर संस्कार मान। यह द्वारा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा क्षुण्ण होइथिला बहु मात्रारे। क्रमशः ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं शेष में ऑक्टोपस कबलित करथिला भारतीय मानक पुंजीभूत असंतोषर बारूदगदा सृष्टि होइथिला सेमानकर मन भितरे। भारतीय मानक मन भितरे पुंजीभूत असंतोष देखादेला। हठात यार विस्फोरण घटी 1857 इंग्रेज शासन विरुद्ध में प्रथम थर पर एक वैप्लविक आह्वान देते भारतीय माने। यह सिपाही विद्रोह बा भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बा 1857 महान विद्रोह रूपे इतिहास पृष्ठ सुपरिचित। किछि ऐतिहासिक 1857 विद्रोह को किछि मत व्यक्त कर भिडी सावरकर कहते 1857 यह घटना को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम रूपे वर्णना कर। आरसी मजुमदार ऐतिहासिक आरसी मजुमदार 1857 घटना को ब्रिटिश शासन विरुद्ध में अभिव्रत थिला बोली वर्णना कर। आउ जड़े ऐतिहासिक एस एन सेन से यह विद्रोह को भारतीय मानकर ब्रिटिश शक्ति विरुद्ध में स्वाधीनता संग्राम बोली वर्णना कर। एथिरे भारतीय शक्ति माने मिलित होई ब्रिटिश शक्ति विरुद्ध में संग्राम करथिले मध्य हिंदू मुसलमान माने निर्विवाद में समस्ते दिल्ली में मोगल शासन द्वितीय बहादुर शाह को अभिषिक्त कर भारतर सम्राट रूपे मानि नहीं। हर हर महादेव दिन दिन एवं मारे फिरंगी को ध्वनि प्रकंपित होता भारतवर्ष। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हुंकार थिला खोल्क खुदा का मुल्क बा शाह का। अति व्यापक नहेले मध्य जो अंचल में यह विद्रोह देखा देइथिला यह थिला इंग्रेज शक्ति विरुद्ध में। जदि विप्लव पुंजीभूत असंतोषर आकस्मिक परिप्रकाश हुए तेबे ताहा प्रथमे देखा देइथिला भारतीय सिपाही मानक ठारे एवं परे यह परिव्याप्त होइथिला भारतर राजन्यवर्ग प्रजा तथा साधारण जनतांकर आड़कू। तेणु 1857 यह महान विद्रोह को ब्रिटिश शक्ति विरुद्ध में भारतीय मानकर प्रथम संग्राम रूपे वर्णना करा जाइथिला। यह प्रथमे आमर सिपाही मानक ठारू आरंभ होइथिला। पुंजीभूत असंतोष भारतीय मानक मनरे सृष्टि बा जाग्रत हो सारी कौन पाई ना आमर ईस्ट इंडिया कंपनी आमको शासन करने लगिला। से प्रथम बिजनेस करने आसीथिला किंतु एमिति एक समय आगमन में से आमको परवर्ती समय भारतीय मानक ता कबल में शासन करने लगिला। जहाँफल आमर भारतीय मानकर पुंजीभूत असंतोष देखादेला मन में एवं 1857 एक विद्रोह आरंभ हो गला जहाँ प्रथम स्वाधीनता संग्राम रूपे आरसी मजुमदार मत व्यक्त करछन्ति। तो यही विद्रोह विभिन्न कारण थिला राजनैतिक अर्थनैतिक प्रशासनिक जो जो यही सब कारण मान आम वर्णना बा पढ़ा। से सब कारण थिला जहाँ फल सिपाही विद्रोह 1857 देखा देइथिला भारत इतिहास रे। से सब कारण को किए सृष्टि करथिला इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में थिबा उच्च अधिकारी ऑफिसर माने। चलंतु आरंभ करिवा। प्रथम कारण राजनैतिक कारण। बंगरे 1765 रबर्ट क्लाइव दैत्य शासन प्रणयन कलाठारू लॉर्ड कैनिंग शासन काल पर्यंत भारतीय माने ईस्ट इंडिया कंपनी इंगित परिचालित होते। लॉर्ड वेलसाली प्रणयन करथिबा सामंत संधि बल अयोध्या हैदराबाद तांजोर कर्नाटक आदि राज्य ब्रिटिश शासन चाल मध्य छंदी हो पड़ता। यह राज्यगुड़िकर आभ्यंतरीण व्यापार में हस्तक्षेप करने फल संपृक्त राज्यर शासक मैंने इंग्रेज मानक घृणा चक्र देखा लगे। लॉर्ड डेलहाउसी राजस्व लोप नीति फल सातारा ज्योतिपुर भगत झांसी संबलपुर उदयपुर नागपुर आदि राज्य समूह ब्रिटिश साम्राज्य में मिशीला। यही परिवार गुड़िक सहित संपृक्त अगणित पंडित राजकर्मचारी सिपाही नर्तकी विदूषक आदि सेमानकर जीविका हराइथिले। फल शासक मानकर सहित सेमाने मध्य विद्रोह हो पड़े। लॉर्ड कैनिंग मोगल सम्राट फकीरुद्दीन पर अन्य समस्त मोगल सदस्य को लाल किला बाहर जावाई निर्देश देते और यह थिला मोगल मान प्रति घोर अवमानना। यही सब राजनैतिक कारण मान सिपाही विद्रोह को त्वरान्वित जगाई दिथिला। रॉबर्ट क्लाइव दैत्य शासन लॉर्ड वेलसेली सामंत संति लॉर्ड डेलहाउसी राजस्व लोप नीति यही तीन कारण राजनैतिक कारण था जहाँफल सिपाही विद्रोह को त्वरण जगाई। नेक्स्ट प्रशासनिक कारण। भारत बाहर सुदूर इंग्लैंड आसुवा निर्देश आमर जहाँ भी शासन व्यवस्था थी भारत में जमी भी शासन करा से सबूर निर्देश कौटू आसला सुदूर इंग्लैंड देश। इंग्रेज माने भारतीय मानक शासन करुथिले। पुनश्च इंग्रेज अधिकारी माने भारतीय मानक घृणा चक्र देखा सहित से पियन चपरासी खानसामा एवं किराणी आदि कार्य नियुक्ति कर दुर्व्यवहार करते भारतीय मानक घृणा चक्र देखुले। देशीय राज्यगुड़िकर शासक मानकर पूर्व स्थिति नथिबारु सेमाने असंतोष प्रकट करते। अधिकांश क्षेत्र में न्याय विचार न पाइबारु एवं निर्दोष दंड पाइबारु विचार विभाग प्रति भारतीय मानकर आस्था तुटिगला। निर्दोष लोक को दंड दि जाउथला ब्रिटिश सरकार बा ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ भारतीय मानक। फल लोक मैंने हताश हो पड़े। यही समस्त प्रशासनिक कारण मान भारतीय मानक इंग्रेज मान विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने एक नुआ त्वरण जगाई। सामाजिक कारण। इंग्रेज बड़लाट माने समय क्रमे भारतीय मानकर सामाजिक रीतिनीति में हस्तक्षेप करने को लगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक सतीदाह प्रथा उच्छेद करने हेतु हिंदू समाजर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय माने क्षुब्ध होते।
1856 ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହକଦାର କରାଇଥିଲେ। 1850 ଡେଲହାଉସି ଜାତି ଅକ୍ଷମତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରି ଅନଗ୍ରସର ଜାତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରାଇବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା। 1835 ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1854 ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଉଡ୍ଙ୍କ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରି ଏହାର ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବାଧ ଆଦିଙ୍କର ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ସଂସ୍କାରମାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ସାମାଜିକ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ ଲୁହା, ତୁଳା, ଝୋଟ ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଏବଂ ଲିଭରପୁଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଛାପା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ପଠାଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ଘଟାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ହତାଶ, ଭୋଗ ଏବଂ ଉପବାସରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଭିତର ବହିଃପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1793 ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରଚଳନ କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି ଡେଲହାଉସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1837-1838 ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 1857-1858 ବେଳକୁ ଏହାର ପରିମାଣ 23 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାରତମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ିଲେ। ଭିତର ବହିଃପ୍ରବାହ ହେଲା। ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇ ପୁଣି ଭାରତରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷର ବାରୁଦଗଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ହେତୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ିଲେ। 1856 ଭାରତ ପାଇଁ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଏହାକୁ ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠି ବସିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଆଦି ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ତିଳକ ଲଗାଇ ପାରିବେନି ହିନ୍ଦୁମାନେ। ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନେ ଭାରତରେ ସମାନ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ତଥା ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଲାଗୁ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରାଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି କୁହୁଳି ଉଠିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 1857 ମହାନ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଥିଲା ସିପାହୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କର। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହାବିଲଦାରଟିଏ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନସୂଚକ ଶବ୍ଦ ସାଲା, ସୁଅର କି ବଚ୍ଚା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। 1856 ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ସାଧାରଣ ଚାକିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବଙ୍ଗର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଇ ନେଲେ। ବଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜାତି ଯିବା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଥିଲା ଅଧିକ। 1856 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ 2,38,000 ସୈନ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର 45,332। ଦକ୍ଷ ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ରୋଟି ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବିତରଣ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସାମରିକ କାରଣମାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଶୁ କାରଣ, ଇମିଡିଏଟ୍ କଜ୍। ସିପାହୀମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ବାରୁଦଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯାହା ବାରୁଦଗଦାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ଭାରତୀୟମାନେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ ବା ସିପାହୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶୁ କାରଣ। ଇମିଡିଏଟ୍ କଜ୍ ଥିଲା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ। 1856 କମ୍ପାନୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ ନାମକ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା? 1856। କେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ? ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦମଦମ, ଆମ୍ବାଲା ଏବଂ ସିଆଲକୋଟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା? ଦମଦମରେ, ଆମ୍ବାଲା ଏବଂ ସିଆଲକୋଟରେ। ଏହି ପିସ୍ତଲରେ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଳି ଥିବା ଓଟ ବା ଖୋଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୁଳିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁକର ସେ ଗୁଳିର ବକ୍ସଟାକୁ ଖୋଲିକି ପୁଣି ପାଟିରେ ସେଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ
ଜନ୍‌ର ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଗୁଳିର ଟୋଟରେ ଗାଈ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି ପ୍ରଲେପିତ ହୋଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଳିର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଚିରି ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଖୋଳପାଟା, ସେଥିରେ ଗାଈ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବି ଲାଗିଛି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଗାଈ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଟୋଟକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋରା ସରକାର ଏହି ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ଗୋରା ସରକାରକୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି ଅଚିରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା? ବାରାକପୁର, ମିରଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ଝାନ୍ସୀ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ସଫଳ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ ସଫଳ ହେଲା କି ସଫଳ ନ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଘୋଷଣାପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାଦ ବାକି ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଚାପ୍ଟର ଯେତିକି ବି ଅଂଶ ରହିଗଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଖାସ୍ କରି +2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।